وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك سافع المشفع رب صل على محمد أعلى الورى رتبة ورفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع رب صل على محمد أسمى البرايا جبا وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا رب صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع رب صل على محمد وعسح القلب وعفوا يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع رب صل على محمد واغفر المعادي واسرف وردع يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واصرف واردا رب صل على محمد نحن في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأكوان رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان متمى يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع رب صل على محمد رافق بنا غير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد وصلي بنا خير خلق الأجمع رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه صلى عليك اللهم بارك الذي بك يا مشفع السنا وحمانا صلى الله عليه الأطهار مع سرك الأسماء وهم سبل النجاة بمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائهم عبانا صلى الله عليه التابعين لهم بصدق ما هدى عادل المودة هيج أسجانا صلى الله عليه ما ذكر الحبيب لدى المحيط إلا وأدعى والدا نسوانا صلى الله عليه يحبون الذي عليهم بل النفوس مع نفائسها صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب نورنا صلى الله عليه كانت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربنا رضوانا صلى الله عليه المحبين بدا فاسمع إلى سيار المشفع غريب الآذان صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ الوجدان يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه طه عبده والنبي في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه مولاك تأمل قوله وليكره واكتب به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنسانا صلى الله عليه وسلم من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين المراب وبين ماء فاستفق من غفلة عند وكن يرضانا صلى الله عليه إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين خيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق سلسلتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها صلى الله عليه وأنا يا رب اختيار قد خرجت من نكاح الله شصانا الله عما اختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العالمين
تنصرون وتصبحون أعوانا وصلهم بالمصطفى أعطي بذلك رتبة ومكانا وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع والمشفع عنها والكلى هوانا نرفع وسل تؤطى وقل اسمع لقولك نجمع والحمد لله جل بيده ولا أول الآتي أحنا دينانا على الله أننا رحمة الله منه حنانا ولو سوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر عن عطاه نهانا بالله قبل الذكرى واسم محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما رب الجهود لأحمد عن ابن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه فيهم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله ما كان صلى الله عليه وآل المختار عبد الله بن عبد لمطلب قال البرهان صلى الله عليه وكان ينظر نور طه وجهه وسار إلى الابن المسؤول عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شبه من عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى من شأنه قد اعتلى عاجز في ذلك شانا صلى الله عليه ويسجون المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك واعلم برفعه لاسماعيلا كان للأبي فعوانا صلى الله عليه حينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه كما قد جاء ما علمت فيه أتى المهيمن الشرف الأقوال صلى الله عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرحت بالإخوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد قلبي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات وغطوا ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وسلم وأجر أضرجت شمس الهدى ظهر يعيبك الرحمن موصانا صلى
Bina
sallallahu alaihi wasallam. أحمد الطرق وآله والصحابة من سنشا صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ulidal habibu faharrahan sajidan lillahi man ansana wa qarana wa riayatun la tuhitu bi ahmadin bi kulli hinin batinan wa ayana qad arda'atul ummu summa suwaibatun wa halimatun mansuduha qabbana Berbasarat suwaibatun sayyidaha Abalaha bin ataqoha farhana Lam yansa khaliquna lahu farhatahu Bil mustafa wa bidhal hadisu atana Annal azaba mukhaffafun fi kulli isnaini difarati biman wafana Adam al-kufri fa kaifa bi farhatin min fuadin imtala imana wa ra'at halimatu ma ra'at min barakati Muhammadin ma yarul adhana Darala sadi wa qad kana dunuha yabitu yabki musqaban jai'ana Lakinnahu lailata anjal habibu bata maghfurar ridha sab'ana wa darratin naqatu albanan wa qad samunat waibatuha fakana syana Akkaruhu rifqatuha wa sallamat asjarun ahjarun ala maulana Subhana man antoko asjarun wa ahjarun Tuhayyil Mustafa subhana Ya Rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilaika dana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Hadza wa qad nasa nabiyu bi siratin mardiyatin wa ma ata isyana Ta'ahu ainullahi man adabahu ahsana ta'diban nabi ihsana Manasa saduqan musinan daifatin wa futuwatin wa amanatin mi'wana La himmatin wa sajaatin wa tawakkurin wa makarimin la taktasi husbana Huyal amin wa huwa fi ahli samami mal aminu lahul muhaiminu sana Dhahabat bihil ummu tasuru abahu fi taibata ifihal imamu kana wal mustafa fi batniha wa qad ata alaihi situn min sinihil ana wa qad atahan nabtuhina rujuiha fa abahu abdul muttalibi hanana sanataini wa fahul imamu fatammahu
أحل مسكنة في وجه النجار الأسود في الكعبة حيث أبانا من سيئة الأجر ووقاد الهجاب سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ ربك وعلم الإنسان فرعى ثلاثا في خفاء فأتاه أن اسجع بما تؤمر به إعلانا وهو صفور ربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ما دف بجدوى أبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى سخيفا داعيا فرماه بالأحجار بل أغروا به سبيانا ملك الجبال أتى فطرافقها فقال لا بل أنت للعبانا أصرى به المولى وصلنا خلفه الرسل وشاهد برزخا وليانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجرة جاء لأسلب فبه ازداه البلد الكريم وجانا وأقام عشرا داريا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحبون البصر إمعانا فضلا وتعظيما لشأن محمد إذ قتلوا في بطنه قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنا محبة وحنانا والماء من بين أصابعه نابعا والجيش أضحى شائبا ريانا والله قد عظمت معاتب أحمد رفع المهيمن النبي مكانا ولقد نزى 27 مع الصعب رجالا قد نجوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا ربي ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أشرت لنحكي من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان الله قد أثنى عليه فما يشاء الكون بنا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر كدعا لبنيه التوبة ربنا وهدانا وإن انتهينا
في بهجة الليل رضا شرعانا واربط به في كل حال حبنا وحبال من ود ومن فادانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعد اعذر لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا واكتب بنا سنة طه في بقاع الأرض واقطع كل من نادانا وانظر إلينا واسقنا كأس المنى واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا قربانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا يا ربنا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت به الرسل أمسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaita ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifada wa istifada wa al-haq 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ittiba'a wa billah wa mardati wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai ke bab baru Al-Aqabatul Rabi'ah wa hiya Al-Aqabatul Awarid. Kita sampai di lintasan yang keempat dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang lalu yang kita pelajari adalah lintasan ketiga, yaitu lintasan rintangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah aqabatul awarid, yaitu lintasan godaan yang berasal dari kondisi yang mempengaruhi perjalanan seseorang dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid dharain. Tsumma 'alaika ya talibal ibadati waffaqaka Allah Ta'ala. Maka kemudian hendaklah kalian, wahai mereka yang mencari ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kalian semua. Amin. Maka hendaklah kalian bi kifayatil awarid. Kalau kalian mau beribadah
daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian menolak segala godaan atau mencukupkan segala godaan asyadilah an ibadatillahi ta'ala. Yang godaan-godaan itu pastilah akan menyibukkan kalian dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wasaddi sabiliha angka, dan hendaklah kalian menutup jalan godaan-godaan tadi untuk mengganggu kalian, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Godaan-godaan itu ada jalan yang menuju kepada kalian, maka hendaklah kalian harus menutup jalan tadi. Jangan sampai godaan itu datang ke tempat kalian. Li alla tushghal an maqsudik, karena kalau dia sampai ke tempat kalian, maka akan menyibukkan diri kalian dari tujuan utama kalian dalam hidup ini, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa tujuan hidupnya ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Berapa banyak manusia yang mengetahui bahwa tujuan penciptaan dirinya itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia disibukkan oleh hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan penyembahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga habis umurnya di dunia ini dia keluar dari tujuan diciptakannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Wa qad dzakarna annaha arba'atun. Kami telah menyebutkan bahwa di mukadimahnya, semua sudah disebutkan, bahwa godaan manusia, godaan yang bisa menyibukkan manusia dari menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Ahaduha, yang pertama, ar-rizq, rezeki. Wa mutalabatun nafsi bidzalika, dan tuntutan nafsu terhadap rezeki tadi. Rezeki dan tuntutan nafsu terhadap rezeki tadi itu godaan pertama bagi seseorang yang ingin meluangkan hidup dan waktunya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rezeki dan tuntutan nafsu terhadap rezeki tadi bisa menjadi godaan? Ya, sebab manusia di dunia ini perlu rezeki, maksudnya nafkah di sini. Manusia di dunia ini pasti perlu nafkah, perlu rezeki. Makanya dia harus mencari rezeki tadi. Tapi kadang-kadang nafkah yang seharusnya digunakan untuk menyambung hidup itu juga bisa menggoda kita, mengganggu ibadah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ghazali. Nah, godaan atau gangguan yang pertama adalah rezeki dan tuntutan nafsu dalam mendapatkan rezeki tadi atau menginginkan rezeki tadi. Wa inna ma kifayatuhu, sedangkan cara untuk menolak gangguan ini, gangguan pertama rezeki dan tuntutan nafsu, dan obat untuk menolak gangguan ini, penutup jalan gangguan ini hanya satu, fit tawakkul, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Mewakilkan. Tawakal itu dari kata wakil, mewakilkan segala hajat hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya obat atau
godaan rezeki dan tuntutan nafsu terhadap rezeki. Nah, yang dimaksud tawakal di sini tentu saja bukan kemudian berpangku tangan, tidak seperti itu. Nah, kita sudah pernah membahasnya dan nanti pasti akan dibahas lebih dalam mengenai Ghazali baru pembukaan. Kita sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasrahkan hidup kita kepadanya. Baik tawallau faqul hasbunallah alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memasrahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa jawabannya? Cukup bagiku Allah, dan Allah itu senikmat-nikmat wakil. Maksudnya senikmat-nikmat tempat untuk aku berpasrah. Allah itu sebaik-baik tempat penitipan. Kalau kita menitipkan nasib kita kepada Allah, kita sudah menitipkan di tempat yang benar. Kita titipkan anak-anak kita titipkan pasangan hidup kita titipkan umur kita titipkan dunia kita titipkan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sudah menitipkan di tempat yang benar. Nah, tapi menitipkan itu kan berarti perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, fa'alaika bitawakkul 'ala Allah Ta'ala fi mawdi'ir rizqi wal hajati bi kulli hal. Setelah engkau mengetahui tidak ada obat dari godaan rezeki dan tuntutan nafsu terhadap rezeki ini kecuali melalui obat tawakal, maka wajib bagimu, haruslah kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam permasalahan rezeki dan hajat hidupmu di setiap kondisi. Harus, kalau tidak hidup kamu, ibadah kamu akan terganggu. Kata Imam Ghazali. Wadzalika li amrain. Apa alasannya kamu harus tawakal? Karena dua alasan, kata Imam Ghazali. Ahaduhuma, alasan yang pertama, litatafarrag lil ibadah. Litatafarrag lil ibadah. Agar kamu ini meluangkan waktumu untuk ibadah. Kalau kamu sudah tawakal, pasrah kepada Allah, kamu bisa meluangkan waktumu untuk beribadah. Wa yatamasya laka minal khair haqqun. Dan segala kebaikan itu nanti akan selaras berjalan bersamamu. Kalau sudah kamu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu, kamu akan bisa meluangkan waktumu untuk ibadah. Dua, kebaikan ini semua nanti akan mengelilingi kamu, akan berjalan selaras bersama dirimu, kata Al-Imam Al-Ghazali. Ya, sebab manusia itu hatinya kan tidak bisa dihubungi dengan dua tujuan, dua maksud. Kalau maksud kamu, tujuan kamu itu adalah cari nafkah, kamu tidak bisa ibadah. Walaupun sebetulnya kan mencari nafkah itu bagian dari ibadah. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar mencari nafkah, tapi kamu menyibukkan dirimu dan mencurahkan pikiran jiwamu hanya kepada mencari nafkah. Ini nanti akan mengganggu jalan ibadah kamu. Jadi harusnya bagaimana sih? Ya harusnya orang itu pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kerja enggak dia? Ya kerja, tapi dia tidak menyibukkan pikirannya kepada pekerjaannya, karena dia sudah memasrahkan pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus apa gunanya kerja?
menyambut rezeki tadi. Bukan kita yang mendapatkan rezeki, kita hanya mencari, Allah yang memberi. Fa inna man lam yakun mutawakkilan, sesungguhnya orang yang tidak punya ketawakalan, fala budda min istighalihi an ibadatillahi bisababil hajati wal rizqi wal maslahati. Orang yang tidak punya ketawakalan, maka pasti dia akan disibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan hajat hidupnya, rezeki dan masalah itu ya tuntutannya. Dia pasti punya hajat, punya keinginan mendapatkan rezeki dan punya segala tuntutan. Ini semua kalau tidak disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pasti akan menyibukkan diri orang tersebut. Imma zahiran, boleh jadi menyibukkan lahiriah orang itu dari mencari rezeki. Orang itu akan pergi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, semua. Dia pokoknya setiap harinya menggerakkan badannya untuk memenuhi hajat hidupnya, rezekinya, sampai lahiriahnya itu tidak punya kesempatan lagi untuk beribadah. Atau kalaupun punya kesempatan, sedikit sekali, sedikit. Padahal ibadah ini kan penting untuk kita tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa imma batinan, atau kalau lahiriahnya tidak begitu sibuk karena dia cari pekerjaan di mana-mana susah, tapi karena otaknya terus memikirkan rezeki, hajat dan lain-lainnya, seakan-akan itu tujuan dia diciptakan, batinnya itu akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran nafkah tadi, sehingga dia juga tidak punya kesempatan di dalam batinnya memikirkan kepentingan akhirat. Tidak punya kesempatan dia mementingkan akhirat, memikirkan akhirat, memikirkan kedekatan di sisi Allah. Wah, sudah jauh sekali itu. Nah, orang yang sibuk mikirkan Allah kok mau mikir kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mikir kedekatan di sisi Nabi Muhammad SAW, wah, jauh sekali dari orang yang hatinya ini masih disibukkan dengan hajat-hajat duniawi. Nah, padahal kita ini diciptakan, setiap orang di antara kita punya kesempatan mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Kedudukan tinggi di sisi Allah ini bukan dimonopoli oleh kelompok tertentu. Setiap orang di antara kita tercipta, diberi kesempatan oleh Allah untuk mencakup pengenalan dengan ma'rifatullah. Buktinya setiap orang di antara kita punya hati. Kalau punya hati berarti punya modal untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau dia tidak mencegah dirinya dari hal-hal yang mengganggu, ya dia tidak akan pernah mencapai itu. Nah, termasuk di antaranya masalah rezeki ini. Imma bitolak wa kasbin, mengganggu, boleh jadi gangguan itu datang karena dia terus bergerak mencari bil badan, dengan badannya ini terus mencari rezeki kemana-kemari, kesana kemari, badannya ini mencari rezeki dari mulai melek mata, buka mata sampai tidur, ya sudah dia ini urusannya pergi ke kantor A, pergi ke kantor B, meeting di kantor A, meeting di kantor B, hidupnya dengan orang juga membuat relasi ya masalah nafkah. Kalau tidak ada obrolan nafkah ya dia diam. Karena sudah ini kepalanya dia ini dipikir kurus. Nah, pada kata guru saya pernah mengatakan, kenapa itu dia mengatakan dinar akhiruhuna. Dinar itu satu kata akhirnya nah, dirham akhiruhu ham.
yang hidupnya ngurusi dinar sama dirham ya imma api wa imma sumpah. Nah, boleh jadi akhirnya ini nanti dia masuk api atau akhirnya masuk kegundahan sumpah. Nah, dia mengatakan ini sekali lagi bukan ngajak kita jadi pengangguran. Ini maksudnya ini bukan kita kerja, tapi mengingatkan kita porsi kita ini hidup di dunia ini bukan untuk uang, tapi untuk Allah. Nah, orang yang pikirannya hanya nafkah, hanya uang, ya dia akan mengorbankan segala-galanya ya untuk cari uang ini. Badannya bergerak untuk cari uang, maka dia akan hidup seperti ka'amatir rahibi, seperti orang pada umumnya yang memang mencurahkan keinginannya untuk uang. Kamu mau hidup jadi hambanya Allah yang istimewa atau jadi hambanya Allah yang seperti kebanyakan hamba Allah memang hidupnya ya yang dia kejar uang ini. Kalau kamu tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memasrahkan pikiranmu, jiwamu dalam masalah uang dan nafkah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, ya nanti kamu akan khawatir terus. Ya, jasad kamu itu hidupnya ya sudah nyari uang terus badan kamu kapan? Kamu tidak diciptakan buat nyari uang. Dan nafkah itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Sekali lagi bukan kita tidak kerja, ya. Tapi kita tidak mencurahkan seluruh hidup kita untuk kerja cari nafkah. Tidak, cari nafkah itu hanya menjalani khutbah, menyambut nafkah kita untuk nyambung hidup selesai. Nah, kata beliau, kalau kamu termasuk yang badan kamu mencari terus-menerus dari pagi sampai malam, yang kamu cari ini ya berarti kamu ka'amatir rahibi. Kamu ini baru posisi kamu seperti orang awam pada umumnya yang dia itu memang mencurahkan umurnya untuk nafkah ini. Wa imma bi dzikrin wa iradatin wa waswasatin bil qalbi, atau kalau kesibukan kamu terhadap nafkah dan hajat ini sekedar di hati, artinya badan kamu itu sudah bergerak ibadah, pagi baca Al-Quran, malam tahajud, pagi wirdul latif, wirid sakron, yasin, hizbun nawawi, duha, ya salat duha, ini berarti kan badan itu sudah sibuk ibadah. Dia tidak melupakan ibadah. Ada waktunya pengajian, ada waktunya roha di sore hari, kemudian baca Waqi'ah, kemudian dia baca Hizbul Bahar, nanti sebelum maghrib dia duduk di musola atau di masjid sudah membaca wirdul latif, habis maghrib dia tadarusan baca Rotibul Hadat, habis isya sudah sibuk dengan ibadah. Kalau kamu badan kamu sudah disibukkan dengan ibadah, tapi hati kamu masih disibukkan mikir ke nafkah ini. Jadi orang ini yang sibuk mikir nafkah ini ada dua. Yang pertama jasadnya, itu berarti jasad dan hati, seperti orang awam katanya. Yang kedua, dia sudah bisa meletakkan jasadnya untuk ibadah, tapi masih tidak pasrah kepada Allah. Tanggal 1 sudah dekat, mulai dengan keluar semua, belum bayar listrik, belum bayar, tidak pasrah kepada Allah SWT. Apalagi kalau saldonya sudah menipis. Wah, kalau tidak megang uang, kalau tidak genjot uang, teringat di sini terus, sumpah. Ini berarti orang yang tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak mengajak kita kemudian hidup minta-minta, ya tidak. Tapi cari kerja, tapi jangan bergantung kepada uang, bergantung kepada pemilik rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrah. Ciri-cirinya orang pasrah, saldonya penuh, saldonya sempit, ya dia tetap senyum. Saldonya besar, saldonya kecil, ya dia tetap tenang. Saldonya banyak, saldonya kecil, ya dia tetap sholatnya bisa khusyuk.
pulang apa pengajian? Otak kamu gimana ini? Ini yang paling penting. Kalau kamu sudah hadir di tempat-tempat ibadah jasad kamu, tapi hati kamu masih melalang buana ke tempat nafkah dan uang dan lain-lain sebagainya, kata beliau, kamu selalu mengingat rezeki, wa iradah, keinginan kamu juga, kapan ini saya dapat gaji, kapan saya naik, kapan pendapatan saya, jadi keinginan kamu setelah itu, was-was pikiran, ini nanti goal apa enggak ini ya, ini saya ini, apa namanya, transaksi saya, terus dipikir itu terus, dengan hatimu, maka kamu tergolong al-mujtahidin al-mu'alliqin. Kamu tergolong orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, tapi baru dengan jasad kamu, hati kamu masih terikat dengan godaan ini, belum lepas kamu dari godaan. Walaupun kamu sudah istiqomah di dalam amal ibadah kamu, cuma hati kamu masih mu'allaq, masih terganggu hati kamu, masih bimbang. Di dalam hati kamu itu masih banyak kebimbangan, bimbang antara Allah dengan Tuhan, bimbang antara milih makom di sisi Allah atau makom di sisi makhluk, bimbang hati kamu, masih belum 100%. Kata beliau, wal ibadah tahtaj ila faradil qalbi wal badan. Padahal ibadah itu memerlukan luangnya hati dan luangnya badan, liyahsul halquha, agar hak-hak ibadah itu tercapai, agar dicapai hak-hak ibadahnya. Kalau hati kita sibuk dengan hal yang lain, bagaimana kita bisa mencapai hak ibadah tadi? Atau lebih-lebih lagi, kalau badan kita yang sibuk dengan selain ibadah, bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak ibadah ini? Tidak mungkin terjadi. Wal faragh, sedangkan luangnya badan dan hatimu, la yakun, tidak akan terjadi illa lil mutawakkilin, kecuali bagi orang-orang yang pasrah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kamu belum tawakal, tidak mungkin. Bal aqul, bahkan aku katakan, kata Imam Ghazali, kullu man huwa dha'iful qalbi la yakad yatma'innu qalbuhu illa bi syai'in ma'lumin. Bahkan kata Imam Ghazali, aku bisa mengatakan, aku berani mengatakan, semua orang yang memiliki hati yang lemah dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya hampir hatinya tidak akan merasakan ketenangan kecuali dia genggam uang, genggam sesuatu. Ada yang ngomong, tidak akan tenang dia kecuali dia megang buku tabungan, dia saldonya ada di sini. Kalau tidak akan tenang. Jadi dia pasrahnya kepada buku tabungan, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal buku tabungan naik turun enggak? Naik turun, hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya tidak akan tenang karena dia tidak pasrah kepada Allah. Kena COVID 2 tahun mungkin semuanya. Kena COVID 2 tahun ini, tabungan saldonya tidak pernah naik-naik. Ya Allah, sudah sholat sunnah bubar, ngaji bubar, semuanya hilang karena dia tidak pasrah kepada Allah SWT. Baru diganggu sedikit masalah rezekinya, hilang sholatnya, hilang tahajudnya, karena jasadnya sudah tidak mampu lagi melakukan ibadah sebab pikirannya tidak bersandar, tidak pasrah kepada musabbibul asbab, yang menimbulkan sebab-sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terganggu. Begitu ada proyek pengajian ditinggal. Dulu Habib Anis, Habib Anis rahimahullah, Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, dia bilang kalau pengajiannya ada rofa setiap sebelum zuhur di Masjid Riyadh,
Begitu pasar sepi di Kelewet, kalau di Solo itu orang jualan di Kelewet. Kalau pasar sepi di Kelewet, semua orang langsung penuh majelisnya. Kenapa? Harinya kalau menangis semuanya. Rezeki tidak ada di pasar sepi, langsung hadir pengajian semua. Begitu ada job, ada kerjaan, majelis sepi. Majelis sepi, tidak ada yang datang. Yang dipikir semua uang. Begitu pasar sepi, sholat sunat, zuhur, qobliyah, 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, waqi'ah tidak pernah ketinggalan, tahajud tidak pernah, ziarah kemana-mana kita. Itu kenapa? Pasar sepi. Ziarahnya karena pasar sepi. Sholat tahajudnya, qobliyahnya karena takut Allah tidak memberi rezeki lagi kepada dia. Jadi ibadahnya ditentukan oleh saldonya. Dan istiqomah itu nanti begitu datang gangguan hilang. Sebagian orang ketika datang pekerjaan dia lupa ibadah, sebagian lagi ketika tidak ada pekerjaan baru guna ibadah. Jadi ibadahnya karena pekerjaan ya. Wallahu a'lam. Dia mengatakan la yakad yasma'inu qalbuhu illa bi syai'in ma'lum. Dia hampir-hampir tidak tenang hatinya kecuali dengan sesuatu yang maklum, yang dia maklum ini pantas saya tenang. Kalau saya sudah nikah ini pantas. Fala yakad yatim amrun khatirun min dunya wa akhirah. Maka hampir-hampir tidak akan pernah sempurna perkara dunia dan akhiratnya. Tidak akan pernah sempurna. Khatir di sini artinya bukan bahaya, amrul khatir. Yang penting ya, perkara dunia dan akhiratnya. Ya. Jadi karena dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir tidak akan, maksudnya kalau dia punya sesuatu dengan dunia dan akhiratnya, ya biasa-biasa, tidak ada istimewanya sama sekali. Wa katsiran ma sami'tu min syai'in. Aku seringkali mendengar dari guruku, kata Imam Ghazali, Habib Muhammad rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, innamal umuru tatamasya fi hadzal alam li rajulain. Dia berkata, sesungguhnya segala perkara ini, maksudnya kebaikan atau keberhasilan, kedudukan, itu tidak akan mencapai seseorang kecuali 2 orang. Maksudnya sesungguhnya keberhasilan, keistimewaan, kemuliaan itu tidak akan mencapai hanya 2 kelompok orang di alam ini. Siapa 2 kelompok orang? Yang pertama mutawakkilin, orang yang tawakal. Itu nanti dia akan mencapai keistimewaan melalui ketawakalan. Yang kedua, mutahawwirin. Mutahawwirin ini orang yang sembrono, orang yang jadi tidak pakai mikir, berani. Bukan orang yang tawakal, tapi orang yang tidak pakai mikir, nekat, orang yang nekat, orang yang nekat. Jadi keberhasilan itu biasanya orang yang berhasil di alam ini, di dunia ini, itu salah satu dari 2. 1, dia orang tawakal. 2, dia orang nekat. Bukan tawakal, itu nekat. Orang yang nekat. Orang yang nekat itu tidak mikir nyawanya, tidak mikir harapannya, tidak mikir anak, tidak mikir istri, tidak mikir rumah, orang nekat. Nah, orang yang tawakal itu juga seperti itu. Pasrah, dia tidak mikir
dirinya dan mikir hartanya, karena yang bedanya yang ini dipasrahkan ke Allah, yang ini modal nekat. Tidak pasrah dia ke Allah, tapi nekat. Nah, bagaimana ya? Nah, ini dijelaskan. Kultu, aku berkata, wahadal kalamun jami'un fi makna. Ini kalam ini, ucapan guruku ini, kata beliau, mencakup makna ini semua. Bagaimana? Fa'innal mutahawwir, sesungguhnya orang yang modal nekat, yaqsudul umur ala quwwati adatin wa jur'ati qalbin. Orang yang nekat itu dia akan mengejar sesuatu, mengejar hal-hal yang ada di depannya karena kuat tabiatnya. Jadi dia memiliki jiwa yang kuat, tabiatnya ini kuat, keras, tabiatnya ini kuat dan punya keberanian dalam hatinya. Ini orang yang nekat. La yaltafit ila sarifin yusrifu. Orang kalau sudah berani, jiwanya kuat, tabiatnya kuat, hatinya berani, dia tidak akan menggubris segala ucapan yang bisa membalikkan dia dari apa yang dia inginkan. Orang yang nekat itu seperti itu. Orang yang nekat, yang berani, itu kalau dibilangin 1000 orang pun tidak digubris. Dan dengarkan pendapat orang, sudah, pokoknya saya jalan. Ini orang yang nekat. Al-Khatirin yud'ifu, atau ada lintasan yang melemahkan dia, atau bahaya yang melemahkan dia, ditabrak oleh dia, namanya nekat. Ada bahaya yang mau melemahkan dia, ditabrak. Umpamanya dia mau meraih sesuatu, di depan ada orang mau membunuh dia, dia orang malah namanya orang nekat itu seperti itu. Kalau tidak seperti itu namanya bukan nekat. Fatajrilahul umur, karena keberanian dia ini, nekatnya dia ini, semua yang dikejar berhasil dia dapat. Semua perkara itu akan datang. Wal mutawakkil, begitu juga orang yang bertawakal. Yaqsudul umur ala quwwatin wa basiratin. Orang yang bertawakal ini dia akan menuju sesuatu yang dia tuju di atas kekuatan dan basirah. Basirah itu cara pandang yang, wawasan yang benar. Memandang sesuatu itu dengan benar. Contohnya rezeki itu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal, dia itu menuju sesuatu dengan kekuatan jiwa juga, dan dengan cara pandang yang benar, wa kamali yaqinin bi wa'dillahi subhanahu, dan kesempurnaan keyakinan terhadap janji Allah. Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang tawakal, beda jauh ya. Yang nekat tadi, modal nekat itu sama sekali dia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berani. Kalau yang ini dia percaya thiqah, punya thiqah, rasa percaya yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadikan dia itu kuat juga dalam menjalani hidup. Yang ini nekat sehingga menjadikan dia kuat juga dalam menjalani hidup. Nah, kalau orang yang bertawakal karena kekuatan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tamami thiqatin bi dhamanihi, dan sempurnanya thiqah dia, percaya dia terhadap jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yaltafit ila insanin yukhawwifuhu. Sama, orang yang tawakal seperti ini, dia tidak akan berpaling kepada manusia yang menakut-nakuti dia. Kamu tidak mikir kerjaan kamu ini, karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au syaitanin yuwaswisuhu, setan membisikkan kepada dia tidak akan berpaling dari bisikan setan. Fayafuzu bima ghasibihi wa yadharu
bimutalibi. Orang yang seperti ini akan sukses mencapai tujuannya dan beruntung mendapatkan apa yang dia cari. Orang yang tawakal sama orang yang nekat itu dapat sesuatu yang dia cari. Wa amal mu'allaq ad-dhaif, sedangkan orang yang hatinya terkait dengan sesuatu lemah, kata dia. Maksudnya orang yang menginginkan kedudukan tinggi tapi hatinya khawatir terhadap rezeki, khawatir terhadap hajat hidup. Padahal dia menginginkan sesuatu yang tinggi. Dijuluki oleh Imam Ghazali mu'allaq ad-dhaif, orang yang hatinya terkait dengan sesuatu yang lemah, bahwa abadan baina tawakkulin wa taraddudin. Dia tidak akan mengalami seperti yang dialami oleh orang tawakal di atas, tapi hidupnya terus menerus dideru antara pasrah dan ragu. Wa futurin wa tahayyurin, hidupnya di antara kekosongan kepercayaan dan kebingungan. Bingung, ini nanti gimana? Kalau gini, kalau saya gini gimana? Jadi terlalu banyak pertimbangan. Orang yang tidak tawakal itu ya jadi terlalu banyak pertimbangan. Kalau saya gini, nanti saya tidak bisa gini. Kalau saya berbuat seperti ini, nanti ini berhenti. Kalau ini A, B, C banyak pertimbangannya. Ya jadi hidupnya ini selalu dalam kondisi ragu-ragu, bingung dan kekosongan. Kalau imar fi ma'lafihi, dia ini hidup seperti keledai di tempat makannya. Keledai di tempat makannya. Keledai itu kan ada tempat makannya. Udah ada tempat makannya. Kalau ya keledai dan udah. Wadajat fi gofsihi, atau seperti ayam di kandangnya. Yarmuku mata awal dan mensuahibi, dia sudah tenang, dia terbiasa dengan apa yang diberi oleh yang diberikan oleh pemiliknya, ya, tuannya. Sudah cukup, gitu kan? Layakat yanfaq min dalika, ya karena dia khawatir. Pokoknya saya di sini aja dulu. Nanti kalau saya keluar dari sini, saya nanti makannya gimana? Keledai ya. Kalau saya tinggalkan tuan saya, terus nanti saya makannya gimana? Ayam yang di kandang juga gitu. Di keluar itu balik lagi. Nanti saya di luar nyarinya susah kok dapat. Dia kalau dapat kalau enggak gimana? Ya sudah, dia terbiasa di kandang itu dan terbiasa keledai itu di tempat makannya. Hampir dia itu tidak mungkin meninggalkan tempatnya, tidak mungkin meninggalkan kandangnya. Dia kalau dibuka ikatannya ya sudah balik ke situ terus. Dan bisa kemana-mana karena tergantung sudah. Taga ada nafsuhu min ma'alil umur. Nah, manusia yang hatinya terikat dengan rezeki dan hajat, ya seperti keledai dan ayam ini. Kata beliau, boleh jadi dia ini pensiun dari kedudukan yang tinggi karena dia takut meninggalkan tempat duduknya. Kata Imam Ghazali, boleh jadi dia ini, saya segini aja sudah apa, daripada saya kalau keluar dari sini mati di tengah jalan dan pasrah ya, kepada Allah SWT. Ya sudah, saya gini-gini aja lah. Tagal ada, dia mempensiunkan dirinya, dia berhentikan dirinya dari perkara yang tinggi, yang agung, yang mulia. Wa qata'at himmatuhu, boleh jadi keinginannya untuk mendapatkan kedudukan itu. Saya gini aja, daripada nanti saya kalau jadi wali repot itu saya. Jadi wali repot, jadi wali itu hebat hidupnya. Enggak, saya gini aja, nanti itu saya pernah ke rumahnya wali itu, mana sih aja dah. Gimana saya bisa hidup kayak gitu? Banyak pikiran dan tawakal kepada Allah, putus keinginannya untuk kedudukan yang tinggi. Fala yakat yaksud amra
ghardan syarifan. Hampir-hampir orang yang seperti ini dia tidak punya tujuan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Karena rasa takutnya tadi. Wa in ghasadan, kalaupun dia punya keinginan mencapai kemuliaan di sisi Allah, fala yakad yadfar bihi. Hampir-hampir dia tidak mungkin mendapatkan apa yang dia cari, wala yatim lahu dzalik, dan dia tidak akan mendapatkan atau sempurna dalam mendapatkan kemuliaan. Amatar ini sampai Imam Ghazali berjelaskan ini apa ya, kita bahas sedikit agak lama. Biasanya kan kalau setengah 9. Amatar, apa kamu tidak pernah lihat ashabal himam min abna'id dunya? Pernah tidak kamu lihat orang-orang yang punya anak-anak dunia? Maksudnya orang yang tujuannya dunia, tapi dia ini punya semangat untuk mengejar dunia, nekat dalam mengejar dunia. Amatal, kamu lihat tidak orang-orang ini? Kata Imam Ghazali, lam yanalu martabatan kabirah. Mereka itu tidak mencapai kedudukan yang besar dalam masalah dunia. Jadi pengusaha, punya perusahaan yang mengakar dunia ini, punya kerajaan. Mereka tidak akan mendapatkan kedudukan duniawi yang besar, wa manzilatan khatirah, dan mereka tidak punya kedudukan yang terhormat di dunia ini. Illa, kecuali ita'i qulubihim an anfusihim wa amwalihim wa ahlihim, kecuali memutuskan hatinya satu dari dirinya sendiri, tidak khawatir terhadap diri, nekat, dia tidak khawatir terhadap dirinya sendiri, mati-mati pokoknya saya punya kedudukan, apa? Allah, dan dia memutuskan hatinya dari keterikatan terhadap hartanya sendiri, berani dia, dan dia berani dia mengeluarkan hartanya demi mencapai sesuatu yang lebih besar yang dia cari. Wa ahlihim, dia putuskan dirinya dari keluarganya. Maksudnya putuskan dari keluarganya, ya dia tinggal keluarganya, ini penting ini. Ada orang pergi sampai berbulan-bulan tinggal keluarganya untuk masalah dunia, untuk masalah dunia. Nah, kamu lihat kan, orang-orang yang berhasil itu di masalah dunianya, ya dia harus seperti itu. Kalau di rumahnya di kursi, takut nanti kalau saya keluar gimana? Saya harus bayar ongkos gojek. Masa ongkos gojek kamu bayar, terus kamu mau jadi orang pemeran? Mungkin. Nah, nanti kalau saya keluar, nanti istri saya sama-sama, anak saya sama-sama, wah saya tidak akan berhasil ini. Nanti kalau saya keluar jalan kaki, nanti masuk angin. Ini sudah tak mikir berhasil, masih mikir dirinya, mikir istrinya, mikir anak-anaknya, mikir rumah. Sudah. Kamu lebih baik jadi orang biasa, dan mungkin berhasil. Ini masalah dunia. Imam Ghazali kasih contoh. Wa amal muluk, umpamanya raja-raja yang berhasil, kata Imam Ghazali, fayubashirunal khuruf, dia akan ditantang perang, ayo perang. Nggak takut dia, nekat dia demi mempertahankan kerajaannya. Kalau raja takut ditantang perang, dia sudah kasihkan kerajaannya. Dan mungkin dia ada tempat apa-apa. Tapi yang nekat ini, raja ditantang perang, ayo perang. Itu dia bisa jadi penguasa terus gitu ya. Wa yukafi'una al-a'da, musuh ada berapa saya beri. Ayo, kamu mau nyerang saya serang kamu. Imma mulkan wa imma mulkan. Hancur saya binasa, lebih baik saya binasa menghadapi kamu, atau saya menang, saya mempertahankan kerajaan saya. Ini orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, dia pasti akan dapat sesuatu di dunia ini. Berani. Di dunia ini kita lihat seperti ini. Tapi kalau begitu lihat musuhnya, langsung gila. Nah,
ngambil selimut, wah ini kerajaan ini sebentar diserahkan ini. Datang ke musuhnya sudah bendera putih. Kerajaan ini sebentar diserahkan dia, anaknya diserahkan, semua diserahkan, rakyatnya diserahkan. Hatta tahsul lahum martabatul mulki wa 'abdul wilayah. Sampai-sampai dia ini punya martabat kedudukan dalam kerajaannya dan menguasai banyak wilayah. Banyak wilayah dia kuasai karena keberanian. Orang-orang yang menguasai raja-raja yang menguasai banyak wilayah itu karena nekatnya raja itu berani mengorbankan jiwanya, hartanya, anak istrinya dia tinggal. Nah, kemudian disebutkan wadilah, disebutkan inna Muawiyah radhiyallahu anhu lamma nadhara ila al-askarain yaum as-siffin. Muawiyah itu ketika melihat dua kelompok tentara di peperangan Siffin, karena dia kan memberontak Sayyidina Ali. Dia punya semangat untuk mendapatkan kepemimpinan. Dia ini yang mau mengejar kepemimpinan itu Muawiyah. Padahal yang kepemimpinan yang sah dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tidak usah bahas kenapa kok sahabat seperti itu urusan mereka sendiri. Tapi itu yang disebutkan di dalam sejarah. Nah, Muawiyah ini yang nekat. Makanya ketika dia mendapati dua kubu itu, dia mengucapkan hal man arada khatiran khatara bi'azimati. Kata dia, siapa yang menginginkan kehormatan, maka dia harus berani mengorbankan segala-galanya. Istilahnya seperti khatara bi'azimati. Ya, dia juga harus, siapa yang mau dapat sesuatu yang besar, ya dia harus punya pengorbanan yang besar. Kalau mau duduk di kursi Pak, ya tidak usah cari yang besar-besar. Wa ammat tujar, itu tadi cerita tentang keberhasilan seorang raja. Sedangkan seorang pedagang yang berhasil, bayar gabunal mahalik birra wa bahar. Kamu lihat pedagang-pedagang yang berhasil ini zaman dulu belum ada pesawat. Kata beliau, kamu lihat mereka itu menunggangi kendaraan mahalik, menunggangi kebinasaan di darat dan di laut. Jadi mereka dalam mencari harta supaya berhasil itu, ada kemungkinan mereka itu mati di laut, mati. Ada kemungkinan mereka itu mati di darat. Jadi yang ditunggangi ini hal-hal yang nyerempet-nyerempet, serem-serem semuanya. Nah, kalau dulu di zaman dulu di darat itu ada perampok-perampok, ada pencuri. Di laut ada ombak yang besar. Kita lihat pedagang-pedagang di zaman itu yang berhasil, ya mereka itu melewati laut yang besar, samudra yang luas, mereka lewati demi memperluas perdagangannya tadi. Wa yatra'una anfusahum wa amwalahum fil magati' syarban wa bardan. Mereka letakkan uang-uangnya, pundi-pundi uangnya, mereka letakkan saham di banyak wilayah di timur atau di barat. Bangun di wilayah timur ini, di wilayah barat ini, berani mereka. Dan untuk uang saya sendiri, ya kalau saya tahu di sini jauh, itu ada jalan bagaimana? Ini kan jadi orang yang jadi orang besar untuk berani letakkan ini. Ayo buka di sini, gagal sekali, buka lagi. Pantang menyerah. Ini orangnya. Ini calon konglomerat, ya. Calon konglomerat. Wa yuwattimuna anfusahum ala ahadil amrayn. Mereka para pedagang yang sukses itu, mereka membiasakan dirinya dalam salah satu dari dua kondisi. Inna fautil arwah wa inna usulil arwah. Membiasakan dirinya, terus mengatakan kepada dirinya, ya kamu mati, ya sudah, kalau kamu mati dalam keadaan hebat. Kamu mati
atau kamu dapat keuntungan yang besar. Jadi mereka tidak pikir mati atau tidak pikir, yang penting mereka dapat uang. Hatta karena kenekatan mereka itu, yahsul lahum bidzalika kullu rizqin 'azim wa malin jasim wa 'ilmin nafis. Karena nekatnya mereka itu, mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar, harta yang melimpah dan banyak barang berharga. Wa as-suqi, sedangkan as-suqi, apa as-suqi itu? As-suqi ini apa? Orang yang lemah gitu ya. Sedangkan orang yang ya apa namanya, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit masuk angin, takut, ya Allah, ini kok saya gini, ini suki, ya. Orang yang lemah, tidak punya kekuatan jiwa. Alladzi qad dha'afa qalbuhu wa raqqa 'azmuhu, orang yang hatinya lemah, keinginannya itu rentan gitu ya, gampang patah, keinginannya gampang patah. Orang yang seperti ini la yakat yaqta al-qalba an alaqatihi min nafsihi wa malihi. Orang yang tidak bisa memutuskan keterikatan hatinya dengan dirinya sendiri dan hartanya. Takut mati, takut sakit, takut capek. Nanti capek kalau saya pergi jauh-jauh. Mau jadi orang berhasil kok takut capek. Takut hartanya, nanti uang saya habis kalau saya pergi ke sini. Nanti kalau saya investkan di sini, ya kalau dia berhasil, kalau dia tidak berhasil gimana? Takut. Atau nanti kalau saya pergi lama-lama, terus keluarga saya nanti yang ngasih makan siapa? Anak saya siapa? Nanti kamu, istri saya, kalau saya pergi lama-lama. Nah, kalau orang yang isi kayak gini, kata beliau, fahuwa min baitihi ila dukanihi pulau. Orang yang seperti ini, hidupnya seumur hidup cuma dari rumahnya ke tokonya. Tidak apa. Dari rumah ke toko, dari toko balik lagi ke rumah, dari rumah ke toko. Ini kita bicara dunia. Dari rumah ke toko, dari toko ke rumah. Sudah selesai itu. La yasib ila martabatin syarifatin kalbulu. Dia tidak mungkin mencapai kedudukan yang terhormat seperti raja. Wala ila rifqin 'azimin kattujar al-mukhathirin, atau dia tidak mungkin pula mencapai keuntungan yang besar seperti pedagang-pedagang ya, yang terhormat. Fa inna fi suqihi rifqin, fa inna la fi suqihi ribha dirhamin ala bida'atihi wa dzalika lahu katsir. Kalau dia dapat keuntungan beberapa dirham, dinar satu dinar aja enggak. Kalau dia dapat keuntungan beberapa dirham saja dari pasarnya itu, waktu dia jualan di tokonya itu, dia sudah menganggap ini keuntungan besar. Padahal dibandingkan pedagang-pedagang yang terhormat itu bukan untungnya. Karena yang ini cuma dari toko, dari rumah tokonya, yang ini keliling dunia, ya jelas dapatnya beda. Dapatnya beda. Iya. Fadzalika lahu katsir. Buat dia beberapa dirham itu sudah banyak sekali. Wadzalika lita'alluqi qalbihi bi syai'in ma'lum. Itu semua karena hatinya ini terikat dengan sesuatu yang maklum, yang biasa-biasa. Sudah kayak gini aja sudah tidak apa. Nah, kamu kalau sudah punya pikiran seperti itu, ya sudah, dan dapat apa-apa kan? La dunia wala akhirat. Bahada fid dunia wa nah, ini pembahasan saya tentang dunia dan orang-orang yang berkutat di dalam. Wa amma abnaul akhirah. Sedangkan
dikarenakan kebenaran yang akan Imam Ghazali nanti mau menjelaskan. Nah, kalau dunia saja itu tidak dicapai keberhasilannya oleh orang-orang yang out kan gitu ya, yang sampai keliling kemana-mana mengendarai istilahnya Imam Ghazali tadi, tunggangannya itu adalah kebinasaan. Dari beraninya itu tunggangannya itu kebinasaan. Ya dia mati atau dia dapat keuntungan atau dia dapat keuntungan. Nah, begitu juga nanti orang-orang yang mengejar akhirat. Kalau tidak out, ya dia ya sudah dapatnya ya cuma gambaran saja. Tapi hatinya penuh dengan kekhawatiran. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan mungkin dia dapat. Allah nanti ini belum selesai, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah asrafna ala laqad asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hawba wastur lana al-awqati wa amin rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil khillani wa kulli dhi mahabbah mauti rabbin aw subha wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan manna la bisabin minna bil mustafa rasuli nahza fi kulli suri bil mustafa rasuli nahza fi kulli suri bil mustafa rasuli nahza fi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada taqsis subhi walhamdulillahi bil badli wa tanahi. Insyaallah Sabtu depan pengajiannya dipindah di Aksiana. Sabtu depan aja, karena kita mau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya undang jamaah pengajian ini juga siapa yang dengar untuk hadir di Aksiana di Rumah Al-Quran. Rumah Al-Quran Aksiana sebelumnya SHSB, dekat SHSB itu di Jalan Kampung Mutan itu lurus ke arah Kompas. Nanti di kiri jalan itu ada Rumah Aksiana persis berdempetan dengan SHSB sebelumnya. Maulid Nabi jam 8 pagi, bawa kitab Simtudurah, jadi sampai sana tidak tidur, tidak ngelamun. Kalau perlu Simtudurah ini ada terjemahannya, jadi bisa paham apa yang dibaca. Kita acaranya cuma baca Maulid, kemudian ada ceramah